हेलो फ्रेंड्स, आज आप बीएससी सेम वन यूनिट 3 નું ચોથું લેક્ચર જોઈએ। तो प्रूव डेट डी बार बराबर 1/a बार बी बार सी बार कौंस में से मोटा कौंस में बी बार सी बार डी बार इंटू ए बार प्लस मोटा कौंस में डी बार सी बार ए बार इंटू बी बार प्लस मोटा कौंस में ए बार बी बार डी बार इंटू सी बार। आपणे आ रीते प्रूव करवानुं छे। वेर मोटा कौंस में ए बार बी बार सी बार नॉट इक्वल टू 0 आपेला छे। तो इन द अबाउट थियरम प्रूव डेट आपणे आगळना थियरम में एक वस्तु प्रूव करी थी। ब्रेकेट में ए बार क्रॉस बी बार ब्रेकेट पूरो क्रॉस ब्रेकेट में सी बार क्रॉस डी बार इज इक्वल टू आपणे शुं लखता था मोटा ब्रेकेट में ए बार सी बार डी बार इंटू बी बार माइनस मोटा ब्रेकेट में बी बार सी बार डी बार इंटू ए बार। एने आपणे इक्वेशन 1 कही दईए अने आपणे बीजू एक लईए आपणे जे आपणे स्टेटमेंट हता बंने ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू सी बार क्रॉस डी बार इज इक्वल टू मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार डी बार इंटू सी बार माइनस मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार सी बार इंटू डी बार। एने आपणे इक्वेशन 2 कही दईए। हवे आपणे जोयुं अहींया इक्वेशन 1 अने 2 बंनेमां एना आगळना लेफ्ट साइडना बंने सरखा छे तो आपणे राइट साइडना बंने आपणे इक्वल बतावी सकीए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 परथी आपणे शुं लखी सकीए मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार डी बार इंटू सी बार माइनस मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार सी बार इंटू डी बार इज इक्वल टू बंने आप इक्वल टू बताई सकीए। तो मोटा ब्रेकेट में ए बार सी बार डी बार इंटू बी बार माइनस मोटा ब्रेकेट में बी बार सी बार डी बार इंटू ए बार लखी सकाय। हवे आपणे अहींया आपणे डी बार वाळुं अहींया आपणे एक साइड राखीए अहींया कारण के आपणे डी बार ए आपणे एक साइड राखवाने बाकी बधुं पेली साइड लई जवानुं माटे। तो आपणे डी बार वाळुं आपणे एक साइड राख्युं तो अहींया आपणे डी बार वाळुं माइनस छे तो आपणे डी बार ने आपणे पेली साइड लई जईए तो प्लस थई जशे। तो आपणा मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार सी बार इंटू डी बार इज इक्वल टू हवे अहींया आपणे आने आपणे ए वाळाने आपणे आ साइड लई जईए पेली साइड तो माइनस है तो प्लस थई जशे बराबरनी पेली साइड जाए तो अहींया मोटा ब्रेकेट में बी बार सी बार डी बार इंटू ए बार माइनस अहींया आपणे प्लस है तो बराबरनी पेली साइड जशे तो माइनस थशे तो माइनस ए बार सी बार डी बार इंटू बी बार प्लस आ एमने एम आवशे आ आगळनुं ए तो प्लस मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार डी बार इंटू सी बार लखी शकाय। हवे आपणे अहींया आपणे ए बार बी बार सी बार ने आपणे पेली साइड लई जईए बराबर है तो मल्टिप्लिकेशन में होय तो पेली बराबरनी पेली साइड जाए तो शुं थाय डिविजन में थाय एटले भागाकार में थाय तो डी बार इज इक्वल टू 1 ए बार बी बार सी बार इंटू ब्रेकेट में मोटा ब्रेकेट में बी बार सी बार डी बार इंटू ए बार प्लस आ आपणे जे हतुं एमने बेठुं लखी देवानुं अहींया प्लस मोटा ब्रेकेट में डी बार सी बार ए बार इंटू बी बार प्लस मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार डी बार इंटू सी बार। ओके जे आपणे प्रूव करवानुं हतुं तो अहींया आपणे जे स्टेटमेंट आप्युं हतुं एने आपणे प्रूव कर्युं। हवे आपणे बीजी कोरोलरी जोईए। तो ब्रेकेट में ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ब्रेकेट में सी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार सी बार इंटू मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार सी बार नो स्क्वेर आपणे प्रूव करवानो छे। तो अहींया आपणे बी बार क्रॉस ब्रेकेट में बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ब्रेकेट में सी बार क्रॉस ए बार एने आपणे एक्स धारी लईए तो अहींया शुं थशे अहींया आपणे एक्स धार लईए तो पण आने आपणे शुं लखाय बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार बाय अबाउट थियरम परथी शुं लखाशे मोटा ब्रेकेट में बी बार सी बार ए बार इंटू सी बार प्लस माइनस मोटा ब्रेकेट में सी बार ए बार इंटू बी बार लखाय। हवे आपणे जोईए आ तो बंने सी बार है मोटा ब्रेकेट में तो एने आपणे आगळ एक आपणे फॉर्म्युला जोईए प्रमाणे शुं थशे 0 थई जशे 0 इंटू बी बार तो आपणे 0 लखाय तो अहींया शुं थशे इज इक्वल टू मोटा ब्रेकेट में ए बार बी बार सी बार इंटू सी बार लखाय। ओके हवे आगळ जोईए आपणे तो ए बार क्रॉस बी बार
ક્રોસ બ્રેકેટમાં બી બાર ક્રોસ સી બાર બ્રેકેટમાં સી બાર ક્રોસ એ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકાશે? અહીંયા આપણે બી બાર ક્રોસ સી બાર ક્રોસ સી બાર ક્રોસ એ બાર એને આપણે શું લઈ લીધો હતો? એક્સ લઈ લીધો હતો. તો અહીંયા આપણે એ બાર ક્રોસ બી બાર ઇન્ટુ એક્સ બાર લખી શકાય. ઓકે, હવે આપણે એસોસિએટિવ પ્રોપર્ટી લગાવી શકીએ વચ્ચે ડોટ પ્રોડક્ટ માટે. તો આપણે એ બાર ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં બી બાર ક્રોસ બી બાર લખી શકાય. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ એક્સ બાર ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં અહીંયા આપણે એક્સ બારની વેલ્યુ શું આપેલી આપણે આગળ જોઈએ. હમણાં અહીંયા શું આવી હતી વેલ્યુ? એ મોટા બ્રેકેટમાં એ બાર બી બાર સી બાર ઇન્ટુ સી બાર આવી હતી વેલ્યુ. તો એને આપણે અહીંયા મૂકીએ તો મોટા બ્રેકેટમાં એ બાર બી બાર સી બાર ઇન્ટુ સી બાર ડોટ બ્રેકેટમાં એ બાર ક્રોસ બી બાર લખી શકાય. હવે આપણે જોઈએ અહીંયા આપણે સી બાર ડોટ એ બાર ક્રોસ બી બાર આપેલું છે. તો એને આપણે મોટા બ્રેકેટમાં લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાય? આગળનું તો એમને એમ જ આવશે. તો અહીંયા શું લખાશે? સી બાર એ બાર ને બી બાર લખાશે. ઓકે, હવે અહીંયા આને આપણે બે વખત એક્સચેન્જ કરીએ. સી અને એને એક્સચેન્જ કરીએ તો માઇનસ આવશે આગળ, અને હવે સી અને બીને એક્સચેન્જ કરીએ તો ફરીથી માઇનસ આવશે એટલે પ્લસ થઈ જશે. અને આખું શું બનશે? એ બાર બી બાર સી બાર બનશે. તો અહીંયા આપણે એ બાર બી બાર સી બાર હતું અને બીજું આવ્યું એ બાર બી બાર સી બાર. બે જણને આપણે ભેગા કરીએ તો આપણે લખી શકાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોટા બ્રેકેટમાં એ બાર બી બાર સી બારનો સ્ક્વેર લખી શકાય. હવે આપણે જોઈએ રેસિપ્રોકલ વેક્ટર. તો રેસિપ્રોકલ વેક્ટર કોને કહેવાય? તો ઇફ એ બરાબર એ વન બાર બી વન બાર અને સી વન બાર અને બી બરાબર બી વન બાર બી ટુ બાર અને સી ટુ બાર આર ટુ વેક્ટર સેટ ઇન આર ક્યુબ સચ ડેટ આપણે એવા લેવાના એ એમ બાર ઇન્ટુ બી એન બાર. હવે એ એમ અને એન કેવા હોય? એમ અને એન સરખા હોય, ઇક્વલ ટુ હોય ત્યારે એનો આન્સર 1 આવે, અને જ્યારે નોટ ઇક્વલ ટુ હોય ત્યારે એનો આન્સર 0 આવે. ઓકે, હવે ધેન વી સે ડેટ એ એન્ડ બી આર રેસિપ્રોકલ વેક્ટર સેટ ઓફ ઇચ અધર. ઓકે, હવે આપણે એ જે રેસિપ્રોકલની ડેફિનેશન જોઈ એના રીતે આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપણે એક થિયરમ જોઈએ. તો ઇફ ટુ વેક્ટર સેટ બ્રેકેટમાં એ બાર એ વન બાર એ ટુ બાર એ થ્રી બાર એન્ડ બ્રેકેટમાં બી વન બાર બી ટુ બાર બી થ્રી બાર આર ક્યુબ રેસિપ્રોકલ ઇચ અધર ધેન. હવે શું આપણે સાબિત કરવાનું હોય? તો મોટા બ્રેકેટમાં એ વન બાર એ ટુ બાર એ થ્રી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ નોટ ઇક્વલ ટુ 0, અને બીજું શું પ્રૂવ કરવાનું? બી વન બાર બી ટુ બાર બી થ્રી બાર ઇઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 પ્રૂવ કરવાના છે. તો આપણે જોઈએ તો સિન્સ પ્રૂવ જોઈએ નહીં. તો સિન્સ એ વન બાર બી વન બાર સી વન બાર એન્ડ કૌંસમાં બી વન બાર બી ટુ બાર અને સી ટુ બાર આર અ રેસિપ્રોકલ વેક્ટર સેટ ઓફ ઇચ અધર. ઓકે, તો બાય ડેફિનેશન પ્રમાણે શું લખાશે? રેસિપ્રોકલની ડેફિનેશન પ્રમાણે તો એ એમનો બાર ઇન્ટુ બી એનનો બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આપણે જે હમણાં હાલ રેસિપ્રોકલની ડેફિનેશન જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે એ ડેફિનેશન લખી શકીએ. 1 ક્યારે હોય? જ્યારે એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન હોય ત્યારે, અને 0 ક્યારે હોય? એમ નોટ ઇક્વલ ટુ એન હોય ત્યારે. આને આપણે ઇક્વેશન 1 કહી દઈએ. તો હવે આગળ જોઈએ. નાવ સપોઝ ડેટ આપણે સપોઝ કરીએ કે મોટા બ્રેકેટમાં એ વન બાર એ ટુ બાર અને એ થ્રી બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. આપણે એને ઇક્વેશન 2 કહી દઈએ. તો આપણે બાર સાયન્સમાં આપણે એક રિઝલ્ટ જોઈ ગયા કે વી કેન સે ડેટ 3 વેક્ટર એ વન બાર બી એ ટુ બાર અને એ થ્રી બાર આર અ કો પ્લેનેટ વેક્ટર ઇન આર ક્યુબ થાય. ઓકે, જ્યારે આ 0 હોય ત્યારે. ઓકે, તો હવે આપણે એના પરથી આપણે લખી શકીએ તો એની વન ઓફ ધેન કેન બી રિસ્પેન્સ એઝ ધ લિનિયર કોમ્બિનિકેશન ઓફ રિમાઇન્ડિંગ 2. ઓકે, બે આપણે રેસિપ્રોકલ આપેલા હોય એને આપણે લિનિયર કોમ્બિનિકેશન કરી શકાય. ઓકે, તો એને આપણે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાય આપણે મેથેમેટિક્સની ભાષામાં? તો ફોર એ વન બાર આપણે લીધો ધેર એક્ઝિસ્ટ M1 એન્ડ M2 બિલોંગ્સ ટુ આર. M1 અને M2 બંને આરમાં લીધા. સચ ડેટ A1 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ M1 A2 બાર પ્લસ M2 A3 બાર. ઓકે, ધેન વી હેવ આપણે A1 બાર ઇન્ટુ B1 બાર
આપણે અહીંયા બંને એન અને એમ સરખા લીધા, તો આપણો આન્સર શું આવવો જોઈએ? 1 આવવો જોઈએ. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોઈએ A1 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ, તો આપણા પાસે વેલ્યુ હોય M1 A2 બાર પ્લસ M2 A3 બાર. તો આપણે લખી શકીએ બ્રેકેટમાં M1 A2 બાર પ્લસ M2 A3 બાર ઇન્ટુ આપણે B1 બાર એમને એમ રાખીએ. હવે આપણે જોઈએ અહીંયા આપણે M1 ને આપણે એમને એમ રાખીએ, તો અહીંયા શું થશે? A1 બાર ઇન્ટુ B1 બાર A2 બાર ઇન્ટુ B1 બાર લખી શકાય બ્રેકેટમાં, પ્લસ અહીંયા આપણે M2 એમને એમ રાખીએ, તો શું થશે? A3 બાર ઇન્ટુ B1 બાર લખી શકાય. હવે આપણે જોઈએ A2 બાર અને આ બંને સરખા અલગ અલગ છે, આ M અને આ N બંને અલગ અલગ છે, તો આપણે રેસિપ્રોકલની ડેફિનેશન પ્રમાણે શું થશે? અહીંયા એમ ને એમ નોટ ઇક્વલ ટુ હોય તો એને શું લખી શકાય? 0 લખી શકાય. તો અહીંયા આપણે M1 ઇન્ટુ 0 પ્લસ M2 ઇન્ટુ 0, તો આપણે અહીંયા આપણે M2 કોઈ બી આપણે એલિમેન્ટ સાથે આપણે 0 ને મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો શું થશે? 0 થશે. ઓકે, તો આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે 0 લખી શકાય. તો 10 A1 બાર ઇન્ટુ B1 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 વિચ ઇઝ રોંગ. આપણે આ ખોટું સાબિત થયું છે. કારણ કે M ઇઝ ઇક્વલ ટુ N ત્યારે આપણે શું આન્સર આવતો? 1 આવતો, અને અહીંયા આપણે શું આવ્યો? 0 આવે છે. તો હેન્સ અવર એબ્ઝમ્પશન ઇઝ ઇક્વેશન 2 ઇઝ રોંગ. આપણે જે આ ધાર્યું હતું એ રોંગ છે. રોંગ હોય તો આપણે કયું સાચું હોય? ઇક્વલ ટુ આપણે ધાર્યું હતું તો આપણે એને રોંગ બતાવ્યું, તો આપણે એને હવે બતાવવું હોય તો શું બતાવે? A1 બાર A2 બાર A3 બાર નોટ ઇક્વલ ટુ 0 ઇઝ ટ્રુ. આપણે એ સાચું છે એ રીતે બતાવી શકાય. ઓકે, તો સિમિલર વી કેન પ્રૂવ. આપણે બીજું બી કરી શકીએ મોટા બ્રેકેટમાં B1 બાર B2 બાર B3 બાર નોટ ઇક્વલ ટુ 0. ઓકે, સેમ ટુ સેમ આપણે બીજા માટે બી પ્રૂવ કરી શકીએ. ઓકે, હવે આગળ આ એક થિયરમ જોઈએ આપણે. ઇફ ટુ વેક્ટર સેટ A1 બાર A2 બાર A3 બાર એન્ડ B1 બાર B2 બાર B3 બાર આર રેસિપ્રોકલ ટુ ઇચ અધર, ધેન પ્રૂવ ધેટ. બંનેનો આપણે બંને જે વેક્ટર લીધા એનો આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરશું તો એ 1 આવે એ સાબિત કરવાનું છે. મતલબ કે મોટા બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બાર ઇન્ટુ મોટા બ્રેકેટમાં B1 બાર B2 બાર B3 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 આપણે પ્રૂવ કરવાનું છે. તો સિન્સ બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બાર એન્ડ બ્રેકેટમાં B1 બાર B2 બાર B3 બાર આર રેસિપ્રોકલ ઇચ અધર, વી હેવ આપણે શું લખી શકીએ? આ આપણે થિયરમ જોઈ હતી કે આપણે આ થિયરમ જોવાના છે, ખાલી અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ યાદ રાખો. તો B1 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A2 બાર ક્રોસ A3 બાર ડિવાઇઝ બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બાર ઇન્ટુ B2 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A3 બાર ક્રોસ A1 બાર ડિવાઇઝ મોટા બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ B3 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A1 બાર ક્રોસ A2 બાર ડિવાઇઝ બ્રેકેટમાં મોટા બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બાર. આ આપણે અહીંયા આપણે થિયરમ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રૂવ કરીશું, પણ અહીંયા આપણે આને સપોઝ ધારી લઈએ અત્યારે હાલ પૂરતું. તો અહીંયા આપણે આને લઈ લીધું, તો હવે શું થશે? B1 બાર B2 બાર B3 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખી શકાય? B1 બાર ક્રોસ B2 બાર ક્રોસ B3 બાર. હવે આપણે B1 B2 B3 ની અહીંયા આપણે આ જે વેલ્યુ આવી આપણે મૂકી દીધી. અહીંયા આ જે વેલ્યુ છે અહીંયા આપણે મૂકી દીધી. અહીંયા હવે આપણે જોઈએ આ વેલ્યુ મૂક્યા પછી આ ત્રણે ત્રણમાંથી નીચેનું જે છે એ કોમન નીકળશે. A1 બાર A2 બાર A3 બાર ત્રણ કોમન નીકળશે. ઓકે, તો અહીંયા ત્રણ મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે અને આપણે બહાર કાઢીએ તો શું થશે? 1 અપોન મોટા બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બારનો ક્યુબ કૌંસમાં શું થશે? આ ઉપરનું ત્રણ આવશે, તો અહીંયા આવશે બ્રેકેટમાં A2 બાર ક્રોસ A3 બાર ઇન્ટુ મોટા બ્રેકેટમાં A3 બાર ક્રોસ A1 બાર ક્રોસ બ્રેકેટમાં A1 બાર ક્રોસ A2 બાર. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ આઈડિયું 1 અપોન A1 બાર A2 બાર A3 બારનો ક્યુબ એમને એમ જ આવશે. અહીંયા જોઈએ તો આપણે આ આપેલું છે એને આપણે લખવું હોય તો કઈ રીતે લખાય? અહીંયા આપણે લખતા હતા A બાર ઇન્ટુ બ્રેકેટમાં B બાર ક્રોસ C બાર હોય તો આપણે શું લખતા હતા? મોટા બ્રેકેટમાં A બાર B બાર C બાર લખતા હતા. તો અહીંયા બી આપણે એ જ વસ્તુ છે. અહીંયા આપણે આને A લઈ લો A બાર, આને લઈ લો આપણે B બાર અને આને લઈ લો C બાર. તો શું થશે?
મોટા બ્રેકેટમાં A2 બાર ક્રોસ A3 બાર, A3 બાર ક્રોસ A1 બાર અને A1 બાર ક્રોસ A2 બાર થશે. હવે આપણે જોઈએ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન મોટા બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બારનો ક્યુબ. અહીંયા આપણે શું લખાશે? અહીંયા A2 ક્રોસ A3 બધા જ એલિમેન્ટ બે વખત છે, તો અહીંયા આપણે A1 બાર A2 બાર A3 બારનો સ્ક્વેર લખાશે. ઓકે, હવે અહીંયા સ્ક્વેરના નીચે શું છે? ક્યુબ છે. તો અહીંયા આપણે કટ કરીએ તો શું વધે? 1 અપોન મોટા બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બાર વધે. હવે અહીંયા આપણે વધ્યું. હવે આપણે નીચે મોટા બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બાર હોય એને આપણે ડિવાઈડમાં છે, તો એને આપણે પેલી સાઈડ લઈ જઈએ તો શું થાય? તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં થશે. તો અહીંયા આપણે પેલી સાઈડ લઈ જઈએ શું થશે? એ મોટા બ્રેકેટમાં A1 બાર A2 બાર A3 બાર ઇન્ટુ મોટા બ્રેકેટમાં B1 બાર B2 બાર B3 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આ સાઈડ શું વધે? ઓનલી ફોર 1 વધે, જે આપણે પ્રૂવ કરવાનું હતું.